Good morning, students. Previously, we saw the parts of speech. In that, we saw about noun and some kinds of nouns. We saw common nouns, proper noun, and singular and plural noun, etc. What is a noun? A noun is a name of a person, place, thing, or animals. A common name is said to be a general one and it tells about the common people. For example, doctor, child, etc. And in proper name, particularly we are mentioning about a person, place or thing. That is Mahatma Gandhi, Taj Mahal, particular things and particular places. And in singular, we saw that only one thing is singular and more than one is plural. So today we can see the next noun, that is a collective noun. So singular and plurals and young ones, we saw that. And the collective nouns are words for groups of people, animals or things are called collective nouns. Here some of the examples, that is for group of people. So when a collections or groups more than many numbers, that we mention that noun is a group is a collective noun. For example, a family, a team, a community, a chair, a band, a crew, a club, etc. The collective nouns may be used with a singular verb or with a plural verb. When the group is acting as a single unit, we use a singular verb. If a group members acting as individuals, அதாவது ஒரு குரூப்பை நம்ம ஒன்றா கன்சிடர் பண்ணும்போது we have to say in a singular verb. அந்த verb வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது சிங்குலராக யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரை பற்றி, அதாவது அந்த குரூப்ஸில் இருக்க ஆக்டிங் அஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ், அந்த குரூப்பில் இருக்கிறத ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சொல்லும் பொழுது we have to use a plural noun. So for example, the crowd was in order அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த crowd அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் it is mentioned as one whole. So we use a singular verb, that is was. The crowd were clapping, yelling and cheering. அப்போ இந்த க்ரௌடில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. அப்போ அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது we are using plural verb were. ஸோ நம்ம ஒரு குரூப் ஒன்றா கன்சிடர் பண்ணும்போது we use singular verb, அந்த was இந்த singular verb யூஸ் பண்ணுறோம். when it is in a crowd and they are acting in individuals, அது நம்ம plural verbல சொல்லுவோம். Then here are more collective nouns you can use of groups of people, that is a crowd of shoppers, a gang of thieves, a company of actors, a panel of judges, a class of school children, a platoon of soldiers. Many groups of animals have their own special collective nouns. A herd of cattle, a pack of wolves, a litter of puppies, a flock of birds, a pride of lions, a troop of monkeys, a drove of sheep, a pack of dolphins. அந்த ஒவ்வொரு குரூப்ஸுக்குமே நம்ம ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்கோம். பஞ்ச் ஆஃப் கீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் தான் சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ நெக்ஸ்ட் கலெக்டிவ் நவுன்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த மெனி, மச், சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த குரூப்பை கன்சிடர் பண்ணி சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ கலெக்ஷன்ஸ், அப்போ குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம கலெக்டிவ் நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் கோஸ் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், மேஸ்குலின் or feminine
noun. இப்போ masculine nouns are words for men, boys and male animals. அதாவது அந்த masculine அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா மேல் ஒன், ஆண்கள், அந்த ஆண் இனத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். feminine noun are words for women, girls and female animals. அந்த பெண் இனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எதுலேயுமே அனிமல்ஸ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆண் பெண் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் masculine and feminine noun அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே we are given some of the examples here. We go through that. masculine boy for feminine girl, and man, women, father, mother, son, daughter, brother, sister, husband, wife, grandfather, grandmother, uncle, aunt and nephew, niece, king, queen, prince, princess, emperor, empress, wizard, witch, then actor, actress, policeman, policewoman and waiter and waitress. So many nouns are used for both males and females. இப்போ நம்ம ஒரு சிலது பார்த்திங்கன்னா மேலுக்கும் அதே தான் யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபீமேல்ஸ்க்கும் அதே தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காமன் ஜெண்டர் நவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ வாட் ஆர் தே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து மேல் டீச்சராக ஃபீமேல் டீச்சரான்றது நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணாமல் பொதுவாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் நிறையா காமன் ஜெண்டர் நவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. அப்போ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர், pupil, child, baby, parent, cousin, doctor, astronaut, அப்புறம் dancer, scientist, president, manager, principal. அப்போ அந்த மாதிரி சொல்லும்போது we don't mention the female or male. ஸோ அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, காமன் ஜெண்டர் நவுன் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம். Then with animals there is one general word for the animal and special word for male and the female. ஸோ இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு அனிமல்ஸுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு வேர்டு இருக்கும். அந்த மேல் அனிமல் சேம் ஆஸ் அ ஜென்ரல் வேர்ட். சம்டைம்ஸ் த வேர்ட்ஸ் ஃபார் த ஃபீமேல் அனிமல் இஸ் ஆஸ் சேம் ஆஸ் அ ஜென்ரல் வேர்ட். ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரேபிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொதுவாக நம்ம ரேபிட்னு சொல்லுவோம், ஆனால் அது மேலுக்கு தனி நேம் இருக்குது, ஃபீமேலுக்கு தனி நேம் இருக்குது. ஸோ ஹியர் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேர். இப்போ ரேபிட் நம்ம எப்படின்னு சொல்லுவோம்னா மேல் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், பக் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஃபீமேலுக்கு டவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஹார்ஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம். மேல் ஹார்ஸை வந்து ஸ்டாலியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஃபீமேலுக்கு வந்து மேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஜென்ரலாக சொல்லக்கூடிய நவுனுக்கு மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பொசசிவ் மேஸ்குலைன் அண்ட் ஃபெமினைன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம லாஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த நவுன்ஸ் தட் இஸ் பொசசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பொசசிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் யூஸ் டு ஷோ த ஓனர்ஷிப். அதாவது என்னென்னா இது என்னுடையது, அவர்களுடையது, என்னுடைய அப்பா, அவளுடைய அப்பா அப்படி அந்த அவர்களுடைய அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அவங்கள பர்டிகுலராக அந்த பொசசிவ் அதாவது அவங்களுடைய அப்படின்னு சொல்லுவோம், அந்த ஓனர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ டு மேக் த பொசசிவ் ஃபார்ம் புட் அன் apostrophe and as எஸ். அதாவது நம்ம இப்போ ஃபாதர்ஸ், மதர்ஸ், சில்ட்ரன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ சில்ட்ரன் அப்படின்றது இட் இஸ் அ ப்ளூரல். ஸோ அப்போ அந்த சில்ட்ரன் பக்கத்தில் அப்போஸ்ட்ரஃபி போட்டு எஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் பொசசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நவுன் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் மை பெட் அண்ட் தட் இஸ் பீட்டர்ஸ் பெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ பீட்டர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் போது அவனுடைய அப்படின்னு அந்த பொசசிவ்னஸ் ஓனர்ஷிப் ஆகுது, அவனுடைய அப்படின்றத சொல்கிறோம் நம்ம. we all like dad's cooking. அதாவது என்னுடைய அப்பாவோட குக்கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இப்போ நம்ம செலிப்ரேஷன் டேஸ்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபாதர்ஸ் டே, மதர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்போஸ்ட்ரஃபி அவர்களுடைய தினம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. தென் இட் இஸ் மை ஜாப் டு கலெக்ட் எவ்ரிபடிஸ் பிளேட் ஆஃப்டர் த மீல். இப்போ என்னுடைய அதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம, என்னுடைய வேலை, எவ்ரிபடிஸ் டியூட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பொசசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நவுன். இங்கே வந்து நோட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் ப்ளூரல் நவுன் தட் டோன்ட் எண்ட் இன் எஸ் யூஸ் அன் அப்போஸ்ட்ரஃபி அண்ட் ஆன் எஸ் மேக் த பொசசிவ் ஃபார்ம். இங்கே சில்ட்ரன்ஸ் ரூம் அப்படின் போது எல்லோரும் ப்ளூரல் ஃபார்மில் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ இந்த சிங்குலரில் நம்ம சொன்னோம் இதுக்கு முன்னாடி, இப்போ வந்து ப்ளூரல்ஸில் இப்போ பீப்புள்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மேன் அப்படின்றது சிங்குலர், மென் அப்படின்றது ப்ளூரல், மென்ஸ்
அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் போட்டு ப்ளூரல் சொல்லும்போது நம்ம ஏன்னா ப்ளூரல் அதில் ஒரு எஸ் போடும்போது நம்ம அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் போடும்போது தட் இஸ் பொசசிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் நவுன் அப்படின்னு மாறிடும். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸ் தட் இஸ் எ நவுன் இஸ் அ நேம் ஆஃப் அ பர்சன், பிளேஸ், திங் ஆர் அனிமல் அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்தது நவுன்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னால் காமன் நவுன் அண்ட் ப்ராப்பர் நவுன், சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் நவுன், கலெக்டிவ் நவுன், masculine and feminine nouns and the possessive form of noun. So we till now we saw about the nouns. இப்போ noun அப்படின்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இருக்கக்கூடிய நவுன்னா என்ன, அதனுடைய டிவிஷன்ஸ் அதாவது அதனுடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அடுத்த டாபிக் அதாவது என்னென்னா அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அப்போ ப்ரோனவுன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். A pronoun is a word used in the place of a noun or a noun phrase. அதாவது இப்போ ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா நவுனோட டிவிஷன்ஸில் தான் அதில் என்ன அப்படின்னா நவுனுக்கு அடுத்ததாக வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு நவுன் யூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்டை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம pronouns are used to avoid the repetition of noun or noun phrase, thus making out speech more elegant. அதாவது நம்ம அந்த ப்ரோனவுன் வந்து நவுன் யூஸ் பண்ணுறது இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நவுன் அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் பாண்டே இஸ் அவர் இங்கிலீஷ் டீச்சர். Mrs. Pandey teaches English very well. Mrs. Pandey helps us to understand English language in an easy manner. Mrs. Pandey teaches us to be punctual and disciplined in life. We respect Mrs. Pandey. This book is Mrs. Pandey's. ஸோ திஸ் பேரா இப்போ நம்ம இதை படிக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்குது இல்லையா, ஒரு என்னடா இது இப்படி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக இருக்குது. ஸோ மிஸ்ஸஸ் பாண்டே இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். மிஸ்ஸஸ் பாண்டே இஸ் அவர் இங்கிலீஷ் டீச்சர். ஷீ டீச்சஸ் இங்கிலீஷ் வெரி வெல். ஷீ ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இன் அன் ஈஸி மேனர். ஷீ டீச்சஸ் அஸ் டு பி பங்க்சுவல் அண்ட் டிசிப்ளின்ட் இன் லைஃப். We respect her. This book is hers. ஸோ இப்போ இந்த பேசேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷீ, ஹர், ஹர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே யாரை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மிஸ்ஸஸ் பாண்டே அப்படின்றவங்கள குறிக்குது. இப்போ இங்கே கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சனல் ப்ரோனவுன். ஸோ இந்த பர்சனல் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லும்போது a pronoun that indicates person is called personal pronoun. அதாவது ஒரு பர்சனை குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை வந்து நம்ம பர்சனல் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க, அதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோ. நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி we know what is the first person and second person and third person அப்படின்றது நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும், ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க. அது இங்கேயே இருக்குது, நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதை வச்சு இந்த டேப்லர் காலமை வச்சு யூ கேன் ஏபிள் டு நோ வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அண்ட் செகண்ட் பர்சன் அண்ட் தேர்ட் பர்சன். இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் பர்சனில் இருக்கக்கூடிய சிங்குலர் வேர்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஐ. அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ அதுதான் ஃபஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்மளை பற்றி தான் பேசுவோம். ஸோ தட் இஸ் சிங்குலர். சிங்குலரில் சொல்லும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐ அப்படின்றது ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ அதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா வி அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம். ஃபஸ்ட்டு பர்சன் மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம். அந்த செகண்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளை பற்றி பேசுவோம், அடுத்தது நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்கள பற்றி நம்ம பேசுவோம். ஸோ தட் இஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த யூ வந்து சிங்குலருக்கும் அதே தான் வரும், ப்ளூரலுக்கும் அதே தான் வரும். இப்போ ஐ லவ் யூ ஸ்டாண்ட் அப் அப்படின் போது எல்லாரையும் எல்லாத்தையுமே அது நோட் பண்ணோம். இப்போ வந்து ஆர் யூ ரெடி அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து
ஒருத்தரை மட்டும்தான் கேட்போம் இல்லையா, ஒருத்தர் ஹேவ் யூ ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரை மட்டும் கேட்கும்போது அந்த யூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த யூவை வந்து we are considered always as plural and we are considered and we are using the noun verb அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூரல் verb தான் நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். எப்பயுமே யூக்கு நம்ம ப்ளூரல் வேர்பை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது தேர்ட் பர்சன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நானும் இல்லை நீயும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஐ, அடுத்தது செகண்ட் பர்சன் யூ, அடுத்த தேர்ட் பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நானும் கிடையாது நீயும் கிடையாது, சம் அதர், தட் இஸ் ஹீ ஷீ இட். அதில் ப்ளூரல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஐன்றது நான், வீன்றது நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்தது யூ அப்படின் போது சிங்குலரில் நீ அப்படின்னு வரும், ப்ளூரலில் நீங்கள் அப்படின்னு வரும். அடுத்தது தேர்ட் பர்சனில் பார்த்திங்கன்னா ஹீ ஷீ இட், அதாவது அவன் அவள் அது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கு ப்ளூரல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தே அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இதில் வந்து ஆப்ஜெக்டில் வந்து இந்த ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணும்போது மீ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஹீ ஆஸ்க்டு மீ அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மீன்றது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஜெக்டில் வரக்கூடியது, சிங்குலரில் வருது. அடுத்தது ப்ளூரலில் பார்த்திங்கன்னா அஸ் எல்லாரும், எங்களை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அடுத்தது சிங்குலர்லேயும் ஆப்ஜெக்ட்டு யூ தான், ப்ளூரல்லையும் யூ தான். அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்டில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பர்சனில் சிங்குலர் இருந்து ஹிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த முடியும் ஒரு சென்டென்ஸ் முடிவில் சொல்லும்பொழுது அந்த ப்ரோனவுன் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் ஹர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஷீக்கு பதிலாக ஹர் சொல்லுவோம். அந்த இட்டுக்கு இட்டே தான் சொல்லுவோம். அப்புறம் தேக்கு பதிலாக நம்ம தெம் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொசசிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பொசசிவ் ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா மை, மைன், என்னுடைய அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏற்கனவே நம்ம வந்து நவுனில் பார்த்தோம் இல்லையா, பொசசிவ் நவுன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இது தான். இப்போ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பொசசிவில் பார்த்திங்கன்னா மை, மைன் வரும். அதே ப்ளூரலில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர், அவர்ஸ் அப்படின்னு வருது. அது செகண்ட் பர்சனில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் யுவர் அண்ட் யுவர்ஸ் அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி ப்ளூரல்லையும் யுவர், யுவர்ஸ் தான் வருதுங்க. அடுத்தது தேர்ட் பர்சனில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹிஸ், இட் இஸ் ஹிஸ் பென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அடுத்தது இட் இஸ் ஹர் பென் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அதாவது பொசசிவ் ஃபார்ம் அவர்களுடைய அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து பொசசிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் இட், இட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்புறம் ப்ளூரல் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேயர், தேயர்ஸ். அந்த தேயர்ஸில் ஸ்பெல்லிங் வந்து THEIRS, அதில் கொஞ்சம் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது. அடுத்தது ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிஃப்ளெக்சிவ் அப்படின் போது அந்த என்ன சொல்லுவோம், அதுலேயும் பொசசிவ்லேயும் நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி சொல்கிறது என்னுடைய அவளுடைய அப்படின்றது சொல்கிறோம் நம்ம இல்லையா. மைசெல்ஃப், நானே செஞ்சேன், அவர்களே செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மைசெல்ஃப். அதில் ப்ளூரல் பார்த்திங்கன்னா அவர் செல்ஃப்ஸ். அடுத்தது யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் செல்ஃப்ஸ், ப்ளூரலில் யுவர் செல்ஃப்ஸ் அப்படின்னு வரும். அடுத்தது ஹீ டன் இஸ் ஒர்க் பை ஹிம்செல்ஃப், அப்படி அவனே அப்படின்னு செய்யணும், அவனாகவே செய்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அடுத்தது ஷீக்கு ஹர் செல்ஃப் வரும். அடுத்தது இட் செல்ஃப், ப்ளூரலில் பார்த்தீங்கன்னா தெம் செல்ஃப். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பர்சனல் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் ப்ரோனவுன். இப்போ செகண்ட் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் வரும்போது இதுக்கு ரிலேட்டடாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனோட டெஃபினேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ரிலேட்ஸ் ஆர் ரெஃபர்ஸ் பேக் டு அ நவுன் ஆர் ப்ரோனவுன் கால்ட் an antecedent. அதாவது லுக் அட் த கிவன் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதாவது இப்போ வந்து ஐ பாட் அ புக், இட் இஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ அந்த இட்டுன்றது ஒரு ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒன்று சொல்லும்போது ஐ பாட் அ புக் விச் இஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் த பாய் whom you met yesterday was my brother. யாரை சந்தித்தேனோ அவன் என்னுடைய பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். the pen which you are using is mine. நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய பென் எதுவோ அந்த which அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, எதுவோ அதுவே என்னுடையது அப்படின்னு சொல்கிறோம். this is a lady who has helped many poor people. யார் ஒருவரோ அவர்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனில் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் which, where, when எல்லாத்துக்கும், அதாவது ஹூன்றது பர்சனை குறிக்கும், ஹூம்ன்றது பர்சனை குறிக்கும், ஹூஸ் அப்படின்றதும் பர்சனை குறிக்கும். அது மாதிரி விச் அப்படின்றது பொருளையும் குறிக்கும், அனிமல்ஸையும் குறிக்கும். அடுத்தது வேர் அப்படின்னும் போது திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஐ வாஸ் born அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ
வேர் அப்படின்றது நம்ம பிளேஸை குறிக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன். அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி வரக்கூடியது தான் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரோனவுன்லேயே இது ஒரு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. எ ப்ரோனவுன் விச் ஆஸ்க் எ கொஸ்டின் இஸ் கால்ட் இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரோனவுன். அதாவது கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி வரக்கூடிய ப்ரோனவுன் வந்து நம்ம இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்ம. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஹூ ஒன் த கேம். இப்போ யார் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். whom does he admire. ஸோ இது வந்து இதெல்லாம் நம்ம கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய இன்ட்ரோகேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படிங்கும்போது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி ஒன்று குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் மை பென் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற வேர்ட்ஸை வந்து அந்த திஸ், தட், தீஸ், தோஸ் இதெல்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். டிட்டர்மினர்ஸ்க்கும் அதை நம்ம சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பெட், these are my books, and that was a silly mistake, those were my friends. So in the this, that, these, those இதெல்லாம் நம்ம demonstrative pronounல வரக்கூடியதுன்னு. So a demonstrative pronoun is used to point, to demonstrate, identify the people, things. It stands for எதை குறிக்குதோ அப்படின்றத, அது அந்த நவுன் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்றத சொல்லுவோம். அந்த நவுன் வந்து எந்த இடத்துல எந்த பொசிஷனில் இருக்குது, யாருடைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லும்போது அது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இன்டெஃபினைட் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்மளுக்கு இல்லை. ஸோ we have to know what is a pronoun. அந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் நம்ம வந்து பர்சனல் ப்ரோனவுன், ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும் நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு. பட் you know what is it. Indefinite pronoun அப்படின்னு சொல்லும்போது an indefinite pronoun refers to person or things in a general way. It does not refer to any person or thing in particular. அதாவது பர்டிகுலராக சொல்லாமல் பொதுவாக சொல்லக்கூடிய, அதாவது என்ன யாருன்னே தெரியாமல் சொல்லக்கூடியது வந்து நம்ம இன்டெஃபினட் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒன் must keep one's promise. many have been eaten. நிறையா சாப்பிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிறையா வரையப்பட்டது, எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. none will come to help you. யாரும் உனக்கு உதவி வர மாட்டாங்க. ஸோ we don't mean particular person. யார் அப்படின்றத சொல்ல மாட்டோம். a few can own houses அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே அந்த ஒன், மெனி, நன், ஃபியூ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்டெஃபினட் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்தது ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன், a pronoun which reflects the action towards the subject is called a reflexive pronoun. ஸோ அதாவது அந்த என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, அந்த ப்ரோனவுன் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. எதை பண்ணுது, என்ன ஆக்ஷனை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டுவோர்ட்ஸ் அ சப்ஜெக்ட், அந்த சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை நம்ம ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he hurt himself while driving. You have invented the machine yourself. ஸோ ஐ ஷால் டூ இட் மை செல்ஃப். நானே செய்வேன். அவனே இடிச்சுக்கிட்டான். அதை ஹர்ட் ஹிம்செல்ஃப், அவனே இடிச்சுக்கிட்டான், அவனே பண்ணிட்டான், இவளே பண்ணிக்கிட்டா, அவளே பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லலாம். தட் ஆர் ஆல் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன். அடுத்தது எம்ஃபேட்டிக் ப்ரோனவுன்ஸ். இது வந்து ரொம்ப அவ்வளோ ரேர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. பட் த ப்ரோனவுன் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் எம்ஃபசைஸ் இஸ் கால்ட் அன் எம்ஃபேட்டிக் ப்ரோனவுன். அதாவது ஐ மை செல்ஃப் இஸ் இனஃப் டு சால்வ் த கேஸ். ஹிம்செல்ஃப், யோர் செல்ஃப், தெம் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னென்னா எம்ஃபேட்டிக் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போது இதில் ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரோனவுன் இஸ் யூஸ்ட் ஆஃப்டர் த verb, பட் எம்ஃபேட்டிக் ப்ரோனவுன் இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் த verb. அதாவது he did it himself without any knowledge அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே did அப்படின்றது நம்மளுக்கு verb-ஆக மாறுது. அடுத்தது himself அப்படின்றது ரிஃப்ளெக்டிவ் ப்ரோனவுனாக மாறுது. அப்போது இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் he himself did it in hurry without any knowledge. he himself, அதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்ததே வந்து வரும்பொழுது அதை எம்ஃபேட்டிக் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்தது ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று இருக்குது. a pronoun which shows relation with one another is called a reciprocal pronoun. ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெசிப்ரோக்கல், இதுவும் அதுவும் அப்படி ரிலேட்டடாக வரும்பொழுது அதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். the two sisters love each other. Each other and one another can be used only as sub-objects as in the above sentence. அப்போ நம்ம each other, one another, any other அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. இதெல்லாம் நமக்கு வந்து என்னென்னா ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரோனவுன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் the last one is distributive pronoun. distributive pronoun அப்படின்னா டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால்
A pronoun which distributes a group or a pair is called a distributive pronoun. So examples பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், each of these books will be sold. Either of these students must have written it. None of the students can remember it. I shall not feel good. Neither of your friends will come. ஸோ இங்கே each of, either of, neither of, none of இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இது வரைக்கும் நவுன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம், ப்ரோனவுன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.